Advanced structural design. So up to now we have completed these kind of essential contents like learning outcome 1, living loading. In learning outcome 2, we have discussed about bending, shear, deflection. So like slope deflection method, moment distribution method, and moment area method. Okay, to complete this learning outcome 2, we need to cover one more, theoretical part called structural connections. So LO2 வந்து complete பண்ணுறதுக்கு this kind of structural connection and sections வந்து நாங்கள் cover பண்ண மாதிரி சொன்னால் we can cover this LO2 fully. So இந்த bending shear calculationக்கு தான் slope deflection moment distribution method and deflection calculationக்கு moment area method, right? So if we finish this structural connections, then we can fully complete this LO2. And learning outcome 3 we have started already, right? Learning outcome 3 வந்து இந்த axial loading, carrying capacity of columns வந்து we have already gone through this. So learning outcome 3 வந்து there are some stress part, right? Buckling stress, pile foundation, this structural design information. So இந்த விஷயம் ஃபுல்லாக கவர் பண்ணினா we can finish this learning outcome 3. And learning outcome 4, it's totally different, right? So this is also some kind of a theoretical part. You don't have any calculations, so hereafter you don't have any much calculations. There are few calculations, right? Okay, today we'll see we'll study about structural connections. This is the one, structural connections. So in structural connection, we have to point it out, like beam to beam connection, beam to column connection, types of connection, bolt fixing, weld connection, pin plates, places, bracing connection. So we need to go through these kind of full connections part. So okay, let's go through that. Okay, so advanced structural design, connections in steel structure. So connections, steel structure vara connections, not in the concrete structure. We are focusing only on steel structure, where in the materials steel structure connections. இப்போ நீங்கள் வீடுகள் பில்டிங்லாம் பார்த்துருப்பீங்க, மேபி ஸ்டீலில் போட்ட பில்டிங்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது எப்படி அந்த பில்டிங் கனெக்ட் பண்ணுறது என்ற விஷயங்கள் இம்பார்ட்டன்ட் இல்லையா? இப்போ இஃப் இட் இஸ் கான்க்ரீட்னா ஓகே, எனது ஃபோம் ஒர்க் அடிச்சுட்டு உங்களோட ஷேப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி கான்க்ரீட் பண்ணி விட்டு விடலாம், தட்ஸ் ஃபைன். பட் ஸ்டீல்னு வரும்போது ஸ்டீல் பீசஸாக வரும். டு ஃபார்ம் எ ஸ்ட்ரக்சர் யூ நீட் டு ஹேவ் சம் சார்ட் ஆஃப் கனெக்ஷன்ஸ் இல்லையா? கனெக்ஷன் ரெண்டு கனெக்ஷன் இருக்கும், ரெண்டு மெம்பரை ஜாயின் பண்ணுறா கூடி தேர் ஷுட் பி அ கனெக்ஷன், ரைட்? ஓகே, லெட்ஸ் சி. Okay, the purpose of connections to join two elements, right? To join different kind of members வந்து கனெக்ட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது தான் வந்து ஸ்ட்ரக்சரல் மெம்பர்ஸை கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது தான் வந்து கனெக்ஷன்ஸ்னு சொல்கிறது. ஸோ ஸ்டீல் கனெக்ஷன்ஸ் வந்து எங்கெங்கே யூஸ் ஆகும் சொன்னால், இப்போ ஒரு பீமை இன்னொரு பீமோட கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு, ஒரு இன்னொரு குளத்தை ஹைட்டை கூட்டுறதுக்கு, ஒரு பீம்லேருந்து குளத்துக்கு கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு, அல்லது வந்து குளத்தில் இருந்து ஃபவுண்டேஷன் பேஸ் பிளேட் அதுகளுக்கு கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு, இப்படியான விஷயங்களுக்கு வந்து we need to have some sort of connections. See, for example, இது ஒரு குளம் இருக்குது, ரைட்? ஒரு குளத்தோட இன்னொரு குளத்தை ஜாயின் பண்ணணும், ஸோ தேர் ஷுட் பி அ கனெக்ஷன். ஸோ குளம் வரும்போது தேர் ஷுட் பி அ பீம்ஸ் இல்லையா? பீம்ஸ் இருக்கும்போது பீமை அப்படி அந்த குளத்தோட கனெக்ட் பண்ணுறது, ஸோ தேர் யூனிட் டு ஹேவ் சம் சார்ட் ஆஃப் கனெக்ஷன்ஸ். அல்லது இப்படி ரெண்டு பிளேஸ், குளத்துக்கு பதிலாக ரெண்டு ஸ்பேஸ் இருக்குது, பட் அதில் வந்து அடிக்குவேட் ரிஜிடிட்டி வரணும்னு சொன்னால் தேர் ஷுட் பி அ கனெக்ஷன். ஏதாவது ஒரு மெம்பர்ஸை அடிஷனலாக ஆட் பண்ணி கனெக்ஷன் கொடுக்க வேண்டியிருக்கு இல்லையா? ஓகே, ஸோ components ஆஃப் கனெக்ஷன். ஒரு கனெக்ஷனில் வர components என்னென்ன, பட் அது components கனெக்ஷன்ஸ் வந்து பார்க்கும்போது நீங்களே நிறைய ஸ்டீல் ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்துருப்பீங்க. என்னென்ன கனெக்ஷன்ஸ் இருக்கும்? போல்ட்ஸ் இருக்கலாம், போல்ட்ஸ் அண்ட் நட்ஸ், இல்லாட்டி வெல்ட் பண்ணியிருக்கும், அல்லது போல்ட் அண்ட் நட்ஸ் இருக்கலாம், அல்லது வந்து கனெக்ஷன் பிளேட்ஸ் இருக்கும், அல்லது கனெக்டிங் ஆங்கிள்ஸ். ஸோ கனெக்ஷன் பிளேட்டுக்கு கனெக்ஷன் ஆங்கிளுக்கு என்ன வித்தியாசம் சொன்னால், கனெக்ஷன் பிளேட்னு சொன்னால் வெளியில் ஒரு பிளேட், இது ஒரு முக்கோணம் பிளேட், இந்த
ஃப்ரேமையும் இந்த ஃப்ரேமையும் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது இந்த பிளேட்ஸ். இந்த ஃப்ரேமையும் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு இந்த பிளேட்ஸ். ஆங்கிள்னு சொன்னால் எப்படி இருக்குன்னு சொன்னால் இன்டர்னலாக இருக்குது ஆங்கிள். சி இந்த எலிமெண்ட்டையும் இந்த எலிமெண்ட்டையும் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு உள்ளுக்குள்ளே ஒரு ஆங்கிள். ஓகே, இதையும் யூஸ் பண்ணுறது திஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஆங்கிள். ஸோ ஆங்கிள் டிஃப்ரெண்ட், பிளேட்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட். பிளேட்ஸ்னா வெளியில் எக்ஸ்டர்னலாக இருக்கும் பிளேட்ஸ், இதில் போல்ஸ் இருக்குது. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது இன்டர்னலாக இருக்குது ஆங்கிள்ஸ். அண்ட் திஸ் இஸ் கால்ட் ரிவர்ட் ஜாயின்ஸ் இல்லையா. ரிவர்ட் டைப் போல்ஸ் வந்து இங்கே காட்டிருக்குது. இது வந்து நார்மல் டைப் ஆஃப் போல்ஸ் இல்லை. இதெல்லாம் வந்து பேசிக்கான விஷயங்கள். யூ மே நோ திஸ், த ரிவர்ட், போல்ஸ், வெல்ட், இந்த விஷயங்கள்லாம், ரைட். ஸோ த கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் கனெக்ஷன்ஸ். ஸோ கனெக்ஷன்ஸை இப்போ வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணலாம்ன்றது, ரைட். There are 4 methods we can classify these connections. So the first one is called the basis of connecting medium. Connect பண்ணுற மீடியத்தை வச்சுக்கொண்டு we can classify some connections. Second one called type of internal forces. So internal form ஆகிற forces வச்சுக்கொண்டு we can classify. Or else type of structural element. என்னென்ன எலிமெண்ட்டை ஸ்ட்ரக்சரில் கனெக்ட் பண்ணுறீங்கன்றதை பொறுத்து கனெக்ஷன்ஸ் மாறும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கொலத்தையும் பீமையும் கனெக்ட் பண்ணும்போது பீம் டு கொலம் கனெக்ஷன், கொலம் டு கொலம் கனெக்ஷன், பீம் டு பீம் கனெக்ஷன், like that. And finally type of member joining. என்னென்ன மெம்பரை ஜாயின் பண்ணுறீங்கன்றதை பொறுத்து, ரைட். there are 4 type of connection. 4 விதமாக 4 கேட்டகரிஸில் நீங்கள் கனெக்ஷன்ஸை வந்து நீங்கள் வந்து டிவைட் பண்ணி கொள்ளலாம். ஓகே, லெட்ஸ் கோ த்ரூ இட் ஒன் பை ஒன். ஓகே, on the different and the important elements மட்டும் we can go through it on the basis of connecting medium. ஸோ ஒரு எலிமெண்ட்டையும் இன்னொரு எலிமெண்ட்டையும் கனெக்ட் பண்ணும்போது கனெக்ட் பண்ணுற மீடியம்னா என்னது, என்னத்தை வச்சு கனெக்ட் பண்ணுறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ போல்ட்டை வச்சு கனெக்ட் பண்ணலாம், தட் இஸ் போல்ட் கனெக்ஷன். போல்டட் கனெக்ஷன் என்னது, போல்ட் நட்டுகளை வச்சு கனெக்ட் பண்ணுறது. ரிவர்ட்டட் கனெக்ஷன்ன்றதான பட் போல்ட்டுக்கு பதிலாக இருக்கிறது ரிவர்ட். ஏர்லி காலத்தில் யூஸ் பண்ணுறது ரிவர்ட் அடிக்கிறேன்னு சொல்கிறது. ரிவர்ட் மீன்ஸ் ஒரு த்ரெட்ஸுகள் ஒன்றும் இருக்காது, ரெண்டு பக்கமும் எண்ட் பண்ணி விடுற மாதிரி ரிவர்ட் கனெக்ஷன் இருக்கலாம். போல்ட் கனெக்ஷன் இருக்கலாம், ஓரல்ஸ் வெல் கனெக்ஷன் இருக்கலாம், வெல் பண்ணி விடலாம். போல்ட் இல்லாமல் வெல் இல்லை. ஓரல்ஸ் போல்ட் அண்ட் வெல் கனெக்ஷன், ரெண்டு போல்டும் இருக்கும் வெல்டும் இருக்கும். சி இங்கே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த ஜாயிண்ட்டில் வெல் பண்ணியிருக்குது, வெல் பண்ண இந்த பிளேட்டை வந்து இங்கே திருப்பி இதோட வந்து போல்ட் பண்ணியிருக்குது. ஸோ கம்போசிட் கனெக்ஷன்ஸ் மாதிரி போல்ட் அண்ட் வெல்டட் கனெக்ஷன்ஸ், ரைட். ஓகே, ரிவர்ட் கனெக்ஷன். ரிவர்ட் ஆணி இப்படி தான் இருக்கும். மேபி கிளாஸ் ஃபிட்டிங்ஸ் அந்த விஷயங்களுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரிவர்ட்டில் வந்து இந்த விதமான ஸ்க்ரூ ஒன்றுமே இருக்காது, ஜஸ்ட் இதை புல் பண்ணி ரெண்டு பக்கமும் எண்ட் பண்ணி விட்டால் தெரியும், ரைட். தட் இஸ் கால்ட் ரிவர்ட்டட் கனெக்ஷன். ஸோ திஸ் இஸ் ரவுண்ட் டக்டைல் ஸ்டீல் பார். திஸ் இஸ் கால்ட் ஷங் பார் சொல்கிறது, ஷங். ஸோ ஒரே ஒரு ஹெட் ஒன்று இருக்குது மற்ற டோப். ஸோ இந்த ஹெட் அண்ட் ஷங் இருக்குது, எந்த ஒரு த்ரெட்ஸ் ஒன்றுமே இருக்காது. தட் இஸ் கால்ட் ரிவர்ட் கனெக்ஷன், right. So this is very similar to bearing type of bolt connection. So bearing type of bolt connection என்னன்னு பார்ப்போம். bearing type of bolt connectionன்றது நட்ஸ் இருக்கிற வந்து கனெக்ஷன்ஸ் வந்து bearing type of bolt connectionன்றது. So this is reverted one. See, maybe reverted connection ஒரு பிக்சர் ஒன்று காட்டிருக்குது. ஜஸ்ட் ரிவர்ட் ஆணிகள் சேர்ந்துருந்தால் that is called revert connection இல்லையா. ஸோ இப்போ வந்து ரிவர்ட்டிங் வந்து பெருசாக யூஸ் பண்ணுறது இல்லை. ஏன்னு சொன்னால் ரிவர்ட்டில் வர யூஸ் பண்ணுற அந்த ஆணி இருக்க தானே, அதுன்ற ஸ்ட்ரென்த் வந்து காணாது, ஈஸியாக வந்து இட் கேன் ஃபெயில். இப்போ வந்து ஹை ஸ்ட்ரென்த் வர அந்த ஆணிகள் கனெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே நிறைய வந்துடுதுன்றதால இப்போ வந்து ரிவர்ட்டிங் வந்து நோங்க இப்போ வந்து பெருசாக யூஸ் பண்ணுறதே இல்லை. ரிவர்ட் யூஸ் பண்ணி பார்த்துருக்க சான்சஸ் இல்லை நினைக்கிறேன். இப்போ வந்து ஹை ஸ்ட்ரென்த் இதில் வந்து ஃப்ரிக்ஷன்ஸில் வர போல்ட் அண்ட் நட்ஸ் எல்லாம் வந்து இப்போ பிரிட்ஜுகளுக்கெல்லாம் வந்து பெரிய ஆணிகள் நட்டுகள் வச்சு தான் போட்டுக்கணும். ரிவர்ட் கனெக்ஷன் யூஸ் பண்ணுறது குறைவு இல்லையா. அண்ட் ஆல்சோ கோஸ்ட், அது யூஸ் பண்ணுறதுக்கான கோல்ஸ், எக்யூப்மெண்ட், அது மெயின்டெனன்ஸ், அதெல்லாம் நிறைய வந்து கம்பேர் டு மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணும்போது நிறைய. ஸோ அண்ட் லேபர் காஸ்ட், எல்லோரும் வந்து ரிவர்ட் கனெக்ஷன் யூஸ் செய்ய முடியாது. தேர் ஷுட் பி ஸ்கில் லேபர்ஸ் ஃபார் தட். ஸோ அப்படியான இஷ்யூஸ் அதில் வந்து ரிவர்ட் கனெக்ஷன் இப்போ வி கான் யூஸ் த ரிவர்ட் கனெக்ஷன் இப்போ வந்து பெருசாக இல்லை, இட் மினிமைஸ்ட். போல்ட் கனெக்ஷன், திஸ் இஸ் ஃபேமஸ் கனெக்ஷன். எல்லாருக்குமே இந்த போல்ட் கனெக்ஷன் தெரியும். போல்ட் கனெக்ஷன்றது ஒரு என்னது, ஸ்க்ரூ ஒன்று இருக்கும் அண்ட் போல்ஸ் இருக்கும், நட்டுகள் இருக்கும், த்ரெட்ஸ் இருக்கும், அதை வச்சு இறுக்கி போட்டுறது தான் போல்ட் கனெக்ஷன்ஸ். ஓகே, போல்ட் வந்து மெயினாக யூஸ் பண்ணுறது வந்து டென்ஷனை கேரி பண்ணுறதுக்காக, இங்கேருந்து இன்னும் ஒரு டென்ஷனை கேரி பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது தான் போல்ட்ஸ் கனெக்ஷன். ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துல டென்ஷனை கேரி பண்ணணும். இந்த போல்ட்ஸ் ஸ்டீல்ன்றதால டென்ஷனை கேரி பண்ணணும். கான்க்ரீட்ண்டா கம்ப்ரெஷன், அது நார்மலாக தெரிஞ்ச விஷயம் நினைக்கிறேன், ரைட். போல்ட் கனெக்ஷன், போல்டில் வந்து இப்போ
நியூவாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கிற இந்த விஷயம் தான் வந்து ஹை ஸ்ட்ரென்த் ஃப்ரிக்ஷன் கிரிப் ஹெச்எஸ்எஃப்ஜி ஹெச்எஸ்எஃப்ஜி போல்ஸ்ன்னு சொல்கிறது. இது வந்து ஹை ஸ்ட்ரென்த். நார்மல் ஸ்டீல் வந்து 460 மெகாபாஸ்கல் ஸ்ட்ரென்த்னா இதுக்கு வந்து நிறைய இருக்குது. ஹை ஸ்ட்ரென்த் 1000 கிட்டே இருக்கும் இது யூனோ இதில் ஹை கிரேட் ஸ்ட்ரென்த் இருக்குது. நிறைய விஷயங்களை தாக்க பிரிட்ஜுகளுக்கு கூட இது கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது வந்து இந்த ஹை ஸ்ட்ரென்த் ஃப்ரிக்ஷன் கிரிப் போல்ஸ், பெரிய டைப் ஆஃப் போல்ஸ் அண்ட் நட்ஸ். பிரிட்ஜ் அதுகளுக்கு வந்து இப்போ அதுதான் யூஸ் பண்ணியிருக்கு. ரைட், ஹை ஷியர் ரெசிஸ்டன்ட் வேறு இதுகளோட கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த கோஸ்ட்டுகள் அதெல்லாம் மினிமைஸ், பட் கெப்பாசிட்டி ஃபெயிலியர் அதுக்கான சான்சஸ் வந்து வெரி லெஸ். தட்ஸ் வை தே ஆர் இன்ட்ரடியூஸ் திஸ் ஹை ஸ்ட்ரென்த் ஃப்ரிக்ஷன் கிரிப். ஓகே, ஸோ போல் கனெக்ஷன் அட்வான்டேஜ் என்னது, யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஸ்கில் லேபர்ஸ் பெருசாக தேவையில்லை. அண்ட் என்னது சைலன்ஸ், பெருசாக சத்தங்கள் கேட்காது. மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு செலவுகள் பெருசாக வந்து இருக்காது இல்லையா. மேன் பவர் அதுகள் வந்து குறைவாக இருக்கும். ரைட், அண்ட் குயிக் ரிவர்ட்டிங் அதோட கம்பேர் பண்ணும்போது குயிக்காக இருக்கும். அட்வான்டேஜ். டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்ன பிரச்சனைன்னு சொன்னால், இப்போ வைப்ரேஷன் வரும்போது வந்து நட்டு த்ரெட்ஸ் வந்து கலண்டு விடுறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது. வைப்ரேஷன் ரோட்டுகள் பிரிட்ஜஸ்கள் வரும்போது அந்த பிரச்சனை ஒன்று இருக்குது. டைட்னிங் வந்து இல்லாமல் போயிடும். ரைட், அப்படியான நிறைய இஷ்யூஸ் ஒன்று இருக்குது. வெல்ட் கனெக்ஷன், வெல்டட் கனெக்ஷன் அது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தான். நிறைய வெல்ட் பண்ணுறதுக்கான மெட்டீரியல்ஸ் இருக்குது. அந்த மெட்டீரியல் வச்சு ஒரு எலிமெண்ட்டையும் இன்னொரு எலிமெண்ட்டையும் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாகவே 2 எலிமெண்ட்டையும் ஒரு மெட்டீரியலால் என்னது அந்த வெல்ட் ஜாயிண்டால் ஜாயின் பண்ணலாம். அல்லது இன்னொரு பீசஸை வச்சும் ஜாயின் பண்ணக்கூடிய மாதிரி இருக்குது. ரைட், type of welds. Welding connections வந்து we can classify it into these kind of sub parts. Fillet weld ன்னு சொல்லலாம், plug weld, slot welds, plug and slot welds ன்னு சொல்லி type of welding connections வந்து இப்படியான விஷயங்களை வந்து we can categorize. ஸோ fillet weld எங்கே யூஸ் பண்ணுறேன்னு சொன்னால், நார்மலாக எல்லா இடத்துலையுமே ஃபில்லட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறது. 2 எலிமெண்ட்ஸை வந்து ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது ஃபில்லட் வெல்ஸ். ப்ளக் வெல்டுன்றது வந்து கொஞ்சம் கேஸ் அதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது எக்ஸ்பென்சிவ். சிமிலர்லி ஸ்லட் வெல்ஸ் ஆல்சோ எக்ஸ்பென்சிவ். 2 யூஸ் பண்ணி 2 கனெக்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணால் ஆல்சோ 2 டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸை வந்து மெம்பரை ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது தான் ப்ளக் அண்ட் ஸ்லட் வெல்ஸ். ரைட், see, welding position வச்சுக்கொண்டு we can classify position of weldings. So like horizontal, vertical, flat position, overhead position. மேலே வச்சு வெல்ட் பண்ணுறது, verticalaக 2 எலிமெண்ட்ஸை வெல்ட் பண்ணலாம், ஹொரிசோண்டலாக வெல்ட் பண்ணலாம், அண்ட் ஃப்ளாட் கீழே வச்சும் வெல்ட் பண்ணலாம். ரைட், திஸ் இஸ் ஹவ் தே ஆர் வெல்டிங் 2 எலிமெண்ட்ஸ். சி, இது வந்து வெல்ட் பண்ணுறது அந்த எக்யூப்மெண்ட் 2 எலிமெண்ட்ஸை வச்சுட்டு இப்படி வெர்டிக்கலாக ஜாயின் பண்ண விடுங்க சைட்ஸ். ஸோ அதில் சொன்ன பட் வெல்ட் அண்ட் இங்கே வந்துச்சு, இதில் பட் வெல்ட், ஃபில்லட் வெல்ட் எல்லாம் நிறைய வந்திருக்கு. ஸோ டைப் ஆஃப் ஜாயின்ஸ் 2 எலிமெண்ட்டை வந்து ஜாயின் பண்ணும்போது 2 எலிமெண்ட் இப்படி வச்சா தட் இஸ் கால்ட் பட், இப்படி வச்சா கோனர், இப்படி வச்சா லெஃப்ட் டி எட்ஜ். ஸோ இதெல்லாம் ஷேப்பை வச்சு கொண்டு சொல்லலாம். we can classify, right? So weld connection advantages, welding it's economical and easy and efficiency. Revert அதோட கம்பேர் பண்ணும்போது this is 100% different efficiency. அண்ட் 2 இதை வந்து ஜாயின் பண்ணும்போது வெல்டிங்கால் வந்து ரிஜிட் கனெக்ஷன், இட் வில் ஃபீல் லைக் ரிஜிட்ஸ். போல்ட் ஒரு ரிவர்ஸ் அடித்தா வந்து அப்படியான ரிஜிட் கனெக்ஷனாக இருக்காது. ஏதாவது வைப்ரேஷன் வரும்போது இட் கேன் என்னது ஃபெயில். இந்த இதில் வர இஷ்யூ என்னென்னு சொன்னால் வந்து எக்ஸ்பேன்ஷன் பிரச்சனை ஒன்று இருக்குது. நோ ப்ரொவிஷன்ஸ் ஃபார் எக்ஸ்பேன்ஷன். 2 எலிமெண்ட்ஸ் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறதுக்கு நடுவில் ஒரு கேப் கொண்டு விடுவோம். இந்த கேப் வந்து இங்கே இருக்காது, பிகாஸ் அந்த கேப்பை தான் ஃபில் பண்ணி ஃபுல்லாக ஒரு ரிஜிட் கனெக்ஷனாக ஆக்கிடுவோம். ஸோ அதால் என்ன நடக்கும்னு சொன்னால் 2 எலிமெண்ட்டும் கிராக்காக ஃபெயிலியர் ஆகிறதுக்கான there should be a chance for that. அண்ட் uneven heating and cooling, இந்த ஒரு பிரச்சனை இருக்குது. uneven heating cooling ஒன்றுனா, இப்போ வெயில் காலத்தில் வந்து சரியாக ஹீட் ஆகும்போது உருகியும், மழை காலங்களில் வந்து சரியாக கூல் ஆகும்போது, சரியாக எக்ஸ்ட்ரீம் வெதர் கண்டிஷனுக்கு போகும்போது கூலாகி ஹீட் ஆகும்போது வந்து மெட்டீரியலோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் சேஞ்ச் ஆகி அது ஃபெயிலியருக்கு சேஞ்ச் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது. இட் கேன் ஃபெயில் due to this uneven heating and cooling. Right, and inspection, வெல்டிங்கை வந்து இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறது வந்து சரியான டிஃபிகல்ட்டி, பிகாஸ் அது இன்டர்னலாக உள்ளுக்கு எப்படி வெல்ட் ஆகிருக்குன்ற விஷயங்கள் வந்து இட் குவைட் டிஃபிகல்ட் டு இன்ஸ்பெக்ட். ஓகே,
Next we'll go through some parts, right? Beam to beam connection எப்படி இருக்கும், column to column connection எப்படி இருக்கும், column to beam connection எப்படி இருக்கும், right? column to beam and column to base plate, இதுதான் ஒரு ஸ்ட்ரக்சருக்கு தேவை. ஒரு பீமையும் ஒரு பீமையும் கனெக்ட் பண்ணணும், ஒரு குளத்தையும் இன்னொரு குளத்தையும் கனெக்ட் பண்ணணும், ஒரு பீமையும் இன்னொரு குளத்தையும் கனெக்ட் பண்ணணும், தென் ஃபைனலி ஒரு குளத்தையும் கீழே வர ஃபவுண்டேஷனையும் கனெக்ட் பண்ணணும். லைக் ஒரு போஸ்ட் மாதிரி, லைட்னிங் போஸ்ட் வரும்போது ஒரு மேலே ஒரு பார் இருக்கும், கீழே ஒரு பேஸ் பிளேட்டோட அதை கனெக்ட் பண்ண தானே மேடம், தேர் ஷுட் பி கனெக்ஷன். ஸோ இந்த 4 கனெக்ஷன்ஸும் என்ன விதமாக இருக்குன்னு சொல்லி பார்க்கலாம், ரைட்? சி, இது வந்து ஒரு கோலம், இது ஒரு பீம். இந்த பீமையும் குளத்தையும் வந்து இடையில ஒரு எல் செக்ஷன் எலிமெண்ட் வச்சு இந்த பக்கம் வெல் பண்ணியிருக்குது, இந்த பக்கம் போல்ட் பண்ணியிருக்குது. இப்படியும் ஒரு கனெக்ஷன் வரலாம். திஸ் இஸ் பீம் டு காலம் கனெக்ஷன். ஓகே, இது இது வந்து ஒரு குளம் வருது, கீழே ஒரு இது அந்த பேஸ் இருக்குது, குளத்தையும் பேஸ் பிளேட்டையும் கனெக்ட் பண்ணிருக்குது. ஸோ குளத்தில் வரும்போது ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப் எலிமெண்ட்டை வந்து வெல் பண்ணி அந்த அதில் வர இடத்துல போல்ட் பண்ணி போட்டிருக்கு. திஸ் இஸ் ஆல்சோ கோலம் டு பீம் கனெக்ஷன், ரைட்? கோலம் இங்கே பீம் ஒரு சிட்டிங் மாதிரி ஒன்றை வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே பீமை வச்சுட்டு பண்ணியிருக்கு. அண்ட் பட் அபவுட் திஸ் ஒன், கோலம் டு கோலம் கனெக்ஷன், ஒரு கோலத்தையும் ஒரு கோலத்தையும் ஜாயின் பண்ணியிருக்குது, வெல் பண்ணிவிட்டு அடிஷனலாக வந்து போல் கனெக்ஷனும் ஆட் பண்ணியிருக்குது, ரைட்? இப்படியான விஷயங்கள் இருக்குது. வில் கோ த்ரூ இட். பீம் டு பீம் கனெக்ஷன். ஸோ பீமை வந்து எப்படி வைக்கலாம்னு சொன்னால், ப்ரைமரி பீம் டு செகண்டரி பீம் கனெக்ஷன். ஒரு பீமிலிருந்து இன்னொரு பீமை கனெக்ட் பண்ணலாம், அல்லது பீம் ஸ்ப்ளைசஸ், ரெண்டு பீமை ஸ்ட்ரைட்டாகவேயும் கனெக்ட் பண்ணலாம், பீம் ஸ்லைசஸ். ஸோ ரெண்டு பீமை கனெக்ட் பண்ணும்போது இதில் ஒரு பார்ட், மேல் ஒரு பார்ட், கீழே ஒரு பார்ட் போட்டு வெல் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஒரு பீமிலிருந்து இன்னொரு பீமை கனெக்ட் பண்ணும்போது ஒரு எல் செக்ஷன் ஆட் பண்ணி இங்கே வெல் பண்ணி இங்கே போல் பண்ணலாம், அல்லது இங்கே போல் பண்ணுறதுக்கு கஷ்டமே சொன்னால் அது ஒரு சாலிட் பார்ட். இங்கே வர்றது வந்து பீம்ஸ் எல்லாமே வந்து ஐ செக்ஷன் வெரி தின் பார்ட். ஸோ இங்கே ஈஸியாக போல் பண்ணக்கூடிய மாதிரி இருக்கும், இங்கே ஈஸியாக வெல் பண்ணக்கூடிய மாதிரி இருக்கும், ரைட்? கொலம் டு கொலம் கனெக்ஷன். கொலம் டு கொலம், ஒரு குளத்துலேருந்து இன்னொரு குளத்தை கனெக்ட் பண்ணுறது. ஸோ கலந்து கனெக்ட் பண்ணும்போது மேபி இடையில் ஒரு பார்ட் ஒன்றை வச்சு நீங்கள் வெல் பண்ணலாம், ஒரு பார்ட் ஒன்றை வச்சு போல் பண்ணலாம், ஒரு இந்த ரெண்டு கனெக்ஷனையுமே இப்படியே வச்சு வெல் பண்ணிவிட்டு உள்ளுக்குள்ளே பார்ட்டை வச்சு சப்போர்ட் பண்ணலாம், ரைட்? ஸோ அதுதான் வந்து ஸ்ப்ளைசஸ் யூஸ் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறது. ஓகே, பீம் டு கோலம் கனெக்ஷன், ரைட்? இது கோலம், இது பீம் பண்ண வரும்போது ஒரு சீட்டிங் வச்சு இதில் வந்து நட்ஸ் யூஸ் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணலாம், ஆர்எல்ஸ் இங்கே இன்டர்னலாக நட்ஸ் யூஸ் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணலாம், வெரி காமன். ஓகே, so this is, we don't need this. Okay, see, ஒரு கோலம் ஒரு பீம் வரும்போது ஸ்ட்ரைட்டாகவே கொண்டு வந்து அட்டாச் பண்ணிவிட்டு இதில் ஒரு வெல்ட் அண்டை போட்டுட்டு இதை வந்து நட்ஸால் வந்து போல்ட் பண்ணியிருக்குது. ஸோ இங்கே மேஜர் இஷ்யூ எல்லாத்தையும் பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே போல்ட் கனெக்ஷன் தான் இருக்குது. ரிவர்ஸ் வந்து குறைவாக இருக்குது. ஸோ போல்ட்ஸ் அண்ட் வெல்டட் ஜாயின்ஸ் தான் நீங்கள் மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணுற ஜாயின்ஸாக இருக்குது. ஸோ இங்கே வந்து ஒரு குளம் இருக்குது, அதில் வந்து ஒரு எல் செக்ஷன் ஆட் பண்ணி வெல்ட் பண்ணிவிட்டு நட்ஸ் போட்டு பூட்டக்கூடிய மாதிரி ஓப்பனிங்காக விட்டுருக்குது. ஸோ இங்கே வந்து பீமை கனெக்ட் பண்ணி we can join by bolting, bolts யூஸ் பண்ணால் ஓகே, லெட்ஸ் see. இதுதான் இந்த வெர்டிக்கல் எலிமெண்ட்ஸ் இதில் காட்டியிருக்குது. சைடில் வந்து பீமை வச்சுட்டு மேலே we can bolt something like this, right? And finally column to base plate connection, ஒரு கோலத்தையும் கீழே வர ஃபவுண்டேஷனையும் we can connect. ஸோ அப்படி கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம்னா ஒரு கோலம் வரும்போது கோலத்தோட இந்த பிளேட் ஒன்றை வந்து ஃபஸ்ட் வெல் பண்ணியிருக்கு, வெல் பண்ணி அதை வந்து கான்க்ரீட்டோட போல்டிங் யூஸ் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணியிருக்கு, போல்டிங். ஸோ அப்போ கான்க்ரீட்லேருந்து இந்த ஆணிகள் வந்திருக்கு வெளியில். ஸோ இந்த கோலத்தையும் பேஸ் பிளேட்டையும் வெல் பண்ணிவிட்டு தென் மேலே வந்து வச்சுட்டு ஜஸ்ட் த்ரெட்டால் போட்டுனா சரி. ஸோ இந்த விஷயங்கள் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஆல்ரெடி நிறைய இடங்களில். கான்க்ரீட்லேருந்து அப்படி ஆணியாக வந்திருக்கும், மேலே வந்து இந்த கோலத்தையும் பேஸ் பிளேட்டையும் வெல் பண்ணிவிட்டு மேலே வச்சுட்டு த்ரெட் பண்ணி விட்டால் ஓகே. இன்னும் மோஸ்ட் ஆஃப் த லைட் போஸ்டிங் வந்து இப்படி தான் இருக்குது. இட் இஸ் column base plate connection, right? See, so the layer of கீழே இருந்தால் வேறு இப்படியான அந்த ஆல்ரெடி வந்து த்ரெட்ஸ் வந்து கான்க்ரீட் காஸ் பண்ணும்போது மேலே வந்து வச்சிருக்கு, சம்திங் லைக் திஸ். ஆல்ரெடி கீழே இருந்து வேறு அந்த ஆணி இதை வந்து காஸ் பண்ணி வைக்கும்போது இந்த குளத்தை வந்து பேஸ் பிளேட்டோட வெல் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் அப்படியே வச்சு த்ரெட் பண்ணி விட்டால் ஓகே, ரைட்? ஸோ இட் வில் பி சம்திங் லைக் திஸ். ஸோ இங்கே இருந்து வேறு அந்த கான்க்ரீட் நட்ஸ் வந்து இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி இங்கே வந்துருக்குது. இது கோலம், பேஸ் பிளேட்டோட குளத்தை வந்து வெல் பண்ணிவிட்டு இதில் வர இடத்து வந்து ஜஸ்ட் போல்டால் வந்து கனெக்ட் பண்ணி we can make this connection. Okay, this is all about this connections. Very easy, no? Simple.
bold and well connections வச்சு எப்படி எப்படியான beam to column, column to column, beam to column, column to base plate இப்படியான important விஷயங்களை வந்து பார்த்தா. Right. Okay. So if you have any doubt, you can ask me. Thank you.